آنا ویکھ میرا اللہ کیویں کرم نوازیاں فرماندا ہے اللہ اپنے بندیاں تے مسلمانوں گناہگار ہون دے باوجود بھی کیویں رحمتاں نازل فرماندا ہے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک تالاب دے کنارے بیٹھے ہوئے نے آپ ویندے کینے تالاب دے وچوں ایک بڑا مسلمانوں مینڈک نکلے آئے حضرت ذنون مصری تک دے کینے مینڈک تالاب دے وچوں نکلے آئے تالاب دے کنارے ایک بڑا بچھو بیٹھا ہے آپ ویندے کینے کہ مینڈک آیا ہے تے بچھو دے کول کھڑا ہو گیا ہے فرماندے نے میں تکیا کیے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے اللہ نے انہاں نو ولایت عطا فرمائیے فرماندے نے میں کیا کیے دریا دے وچوں مینڈک گزر نکلے آئے اس مینڈک دے اوپر بچھو سوار ہویا ہے مینڈک دریا دے مسلمانوں تالاب دے اندروں جا رہا ہے تالاب دے اندروں گزردا ہویا ہے مینڈک تالاب دے دوسرے کنارے تے بچھو نو لے کے چلا گیا ہے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اپنے سنگی نو کہندے نے آپ الیاس بھی دوجے کنارے چلیے مینوں انج لگدا ہے کوئی بڑا عجیب منظر ہونے لگا ہے میں نے انجھے لگتا ہے کوئی بڑا عجیب واقعہ ہونے لگا ہے نہیں تے مینڈک نو بچھو نو سوار کرن دی کیڑی ضرورت ہے اے تے خلاف عادت کام ہے مینڈک بچھو نو سوار کر کے تالاب تو دوجے کنارے تے کیوں لے گیا ہے میں نے انجھے لگتا ہے اللہ کوئی بڑا عجیب نظارہ بھی کھانے لگا ہے آپ اپنے سنگی نو لے کے دوسرے کنارے تے چلے گئے نے حضرت ذنون مصری تک دے کینے تالاب دے دوجے کنارے تے ایک نوجوان نشے دی حالت دے اندر بے ہوش ہے نشے دی حالت دے اندر بے ہوش ہے مسلمانوں حضرت ذنون مصری تک دے نے او بے ہوش نوجوان نشے دی حالت دے اندر ہے ان دے سینے دے ناف دے کولو ایک بڑا اژدہا بڑا سانپ آیا ہے سانپ اس نوجوان دے چہرے تے حملہ کرن لگا ہے حضرت ذنون مصری فرماندے نے میں تھکیا ہے جدوں سانپ نوجوان دے چہرے تے حملہ کرن لگا ہے او بچھو نے سانپ دے حملہ کیتا ہے سانپ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے جدو سانپ دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے اسے بچھو دوبارہ آئے اسے مینڈک تے سوار ہویا تے واپس تالاب وچ چلا گیا ہے حضرت ذنون مصری فرماندے نے جدو میں تکیا ہے بڑا عجیب معاملہ ہے بڑا عجیب معاملہ ہے پہلے مینڈک آیا ہے اس نے بچھو نو سوار کر کے تالاب وچ گزاریا ہے تالاب وچوں گزر کے بچھو نے سانپ تے حملہ کیتا ہے تے مینڈک انتظار کر رہا ہے اے سانپ ختم ہوئے سانپ دا خاتمہ ہوئے میں بچھو نو واپس لے کے جانا ہے مسلمانوں مینڈک انتظار کر رہا ہے حضرت ذنون مصری فرماندے نے جدوں سانپ دا خاتمہ ہو گیا ہے او مینڈک بچھو نو دوبارہ لے کے مسلمانوں تالاب چلا گیا ہے حضرت ذنون فرماندے نے میں نوجوان دے کول گیا ہے جا کے نوجوان نو بیدار کیتا ہے تے میں نوجوان نو آکھیا جاننا ہے اللہ نے تیرے نال کڈی مہربانی فرمائی ہے اے بیریا جاننا ہے اللہ نے تیرے نال کڈی مہربانی فرمائی ہے او نوجوان کہندے بابا جی کی ہویا ہے مسلمانوں حضرت ذنون مصری فرماندے نے اے نوجوان تیرے تے سانپ حملہ کرن لگا ہے تے اللہ نے مینڈک دی ڈیوٹی لگائی ہے او بچھو نو لے کے آیا ہے بچھو نے سانپ دا خاتمہ کر دیتا ہے اللہ نے تینو سانپ دے حملے تو بچا لیا ہے جدو نوجوان نے سنیا ہے تے نوجوان اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتا ہے الہی ھذا فعلک بمن عصاک فکیف رفقک بمن یطیعک نوجوان عرض کرتا ہے الہی
हाजा फीलू का बिमान आसा का या अल्लाह मैं ते नशैयां नशा करन वाला वां या अल्लाह मैनू अपने नाफरमान दे नाल तू एडा प्यारा मुआमला फरमाया है या अल्लाह अपने नाफरमान दे नाल इन्नी मेहरबानी फरमाया या अल्लाह मैं ते सोच रहा वां जे अपने नाफरमान बंदे नाल तेन एडा प्यार है जेड़ा तेरा फरमा बरदार बन जाए जेड़ा तेरा फरमा बरदार बन जाए मौला तू उनदे नाल मेहरबानी दा आलम की होवेगा ते नौजवान मुसलमानों खड़ा होया ते कहंदा होया जा रहा है हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने नौजवान कहंदा होया चलदा होया दुनिया नू कहंदा होया जा रहा है ऐ दुनिया वालेओ अज तू बाद मैं दुनिया दी रंगीनियां विच मस्त हो के अल्लाह दी नाफरमानी नहीं करनी अल्लाह ने मेरे नाल मुआमला फरमाया है आज तो बाद में अल्लाह दी नाफरमानी नहीं करनी आज तो बाद मैं गुनाह नहीं करना मैं क्या बंदिया काश तेनू ते मैनू भी ख्याल आ जावे अल्लाह हजार हाथ तरह दिया सानू नेमतां अता फरमांदा है अल्लाह कई हादसियां तू सानू बचा लेंदा है अल्लाह औलाद जैसी नेमत अता फरमांदा है अल्लाह आलीशान मकान अता फरमांदा है अल्लाह लखां करोड़ां दे नाल जेड़ी अख दी ताकत नहीं मिलदी अल्लाह अखां अता फरमांदा है अल्लाह जुबान अता फरमाइए अल्लाह सुनने वास्ते कान अता फरमाए ने अल्लाह पकड़ने वास्ते हाथ अता फरमाए ने अल्लाह एक वक्त दे अंदर तेरे दस्तरखान ते 10-10 नेमतां अता फरमाइयां ने और 10-10 खाने अता फरमाए ने काश नेमतां दे वल गौर करके तेरे भी दिल विच ख्याल आ जावे या अल्लाह एडा सोना मकान अता फरमाए या अल्लाह एडा सोना चेहरा अता फरमाए या अल्लाह एडी नेक औलाद अता फरमाई है या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं जिन्ना तू मैनू पैसा अता फरमाया है या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं जिन्नी इज्जत अता फरमाई है अल्लाह दियां नेमतां नू याद करके अपने दिल विच खौफे खुदा पैदा करके आना तू भी तौबा कर उस नौजवान दी तरह तू भी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर रो रो के कहना शुरू कर दे या अल्लाह पहले जिन्नी भी जिंदगी गुजर गई है या अल्लाह नाफरमानी में गुजर गई है या अल्लाह मैं आज तू बाद गुनाह नहीं करना है या अल्लाह मैं आज तू बाद नमाज कज़ा नहीं करनी आज तू बाद नमाज फजर दे टाइम मैं सौ के बिस्तर दे अंदर वक्त नहीं गुजारना है आज तू बाद मैं कुरान दी तिलावत दा नागा नहीं करना है आज तू बाद मैं दिहाड़ी दे अंदर 50 बारी मोबाइल ते चक के किता है लेकिन कुरान अल ख्याल कोई नहीं आज तू बाद आदत छोड़ांगा आज तू बाद मैं मुसलमाना दियां बेटियां दी वल अपनियां गंदियां निगाहां नहीं करांगा आज तू बाद मैं लोगां दियां बहनां ते बेटियां दियां इज्जतां पमाल नहीं करांगा आज तू बाद मैं मुसलमानों अपने मां बाप दी नाफरमानी नहीं करांगा आज तो बाद मैं शराब दे करीब नहीं जावांगा आज तो बाद मैं जिना दे करीब नहीं जावांगा आज तो बाद मैं जुए दे करीब नहीं जावांगा आज तो बाद मैं अपने रब दी नाफरमानी नहीं करांगा आज तो बाद मैं सूद दा पैसा इकट्ठा नहीं करांगा आज तो बाद मैं रिश्वत नहीं लवांगा आज तो बाद मैं यतीमां दा माल नहीं खावांगा आज तो बाद मैं हमसायां दे नाल ज़्यादतियां नहीं करांगा आज तो बाद मैं कुरान दी नाफरमानी नहीं करांगा आज तो बाद मैं अपने गुनाहां दी आदत विचों निकल के या अल्लाह तेरे अहकामात ते अमल करना शुरू कर देवांगा ओ काश ख्याल सानू भी आ जावे ते ओ नौजवान दी तरह असीं भी कहना शुरू कर देविए अदल करे अदल करे ते थारे थारे कंबने यारो उचियां शाना वाले ते फजल करे ते बख्श
شے جاون یارو میں ورگے دل کالے